ድሮ አሁንም የሚጠጣ ሰው አልኮሉን አሁን ቢቶ ወይም እንደገና ቀስ አድርጎ በትንሹ ቢጠጣ ድሮ እኮ አሁንም ነበር የምጠጣው እኮ በየቀኑ በተከታታይ ነበር እዚህ በፊት የምጠጣው ባለኝ ሲል I had been drinking alcohol አለ በተከታታይ ነበር የምጠጣው ብሪቲሽ እንግሊሽ ላይ hadn't ብለው እስከ ቲ ድረስ ያነባሉ hadn't በልስቲ hadn't አሜሪካን እንግሊሽ ግን ኤንቲ አንድ ላይ ሲመጣ ቲ ሳይለንት ነው hadn't say hadn't በተከታታይ አልነበረም ማለት ነው ይሄ አለማልቀስን አይገልጽም take care because እዚህ ጋር ያለው ይሄ ናት ኔጌቲቪቲው የሚያሳየው ምንድነው ኮንቲኒየስሊ አለማልቀስን ነው የሚያሳየው ስለዚህ ከዚህ በፊት በተከታታይ አልነበረም ማለት ነው ሲል I had not been weeping Hey what's up guys this is unique English in amharic with mahari how you doing ዛሬ like I'm going to teach you about past perfect continuous tense ብዙ አመት ተምረናል ይገርማችኋል ነገር ግን ቀለል አድርጌ እንደዚህ አድርጌ ወደዚህ ወስጄ እንዲህ አድርጌ ማስተምራችሁ ዛሬ I just want you to follow me በደንብ አድርጌ ከውስጥ so past perfect continuous tense ከዚህ በፊት past perfect tense ሚል ተምረናል አላሹ past perfect tense ሚል ተምረናል you know past perfect tense የሩቅ ሐላፊ ነው ብያለሁ past perfect ደግሞ continuous የሩቅ ሆኖ ደግሞ ምንድን continuous ለሆነ ነገር ነው ያያለው Let's see with the form everything starts with the form ከፎርም ይጀምራል ሁሉም ነገር there is had ማን አለ had been አለ ማን አለ had been ከማን ጋር ሲመጣ ing ጋር ሲመጣ we call it past perfect tense past perfect continuous እንለዋለን ግን ሰራሁት I had been ብዬ አረፍተ ነገር ሰራው ግን what does it mean what does the sense that gives for you when you speak like ይሄን ነገር ስትናገሩ የሚሰጣችሁ ስሜቱ ምንድነው የሚለው ላይ ነው ስለዚህ አሸናፊ ድሮ በተከታታይ የምታረገው ነገር ንገረኝ አታለቅስም ነበር So I had been weeping crying ማለት ነው ማልቀስ ምንድነው ያለው መስራቹ አሸናፊ ድሮ አለ ከረጅም ጊዜ በፊት አለ ምንድነው ማለት ነው በተከታታይ ነበር ማለቅሰው አለ Do you understand what I'm talking So when you start talking about an action which was done in the past and continued that time በዛ ጊዜ ተሰራ ነገር ግን በዛ ጊዜ ሲቀጥል የነበረ ከረጅም ጊዜ በፊት we call it past perfect continuous tense ምን ይባላል past perfect continuous ድሮ በተከታታይ እሰርቅ ነበር በለኝ እስቲ ስኳር I had been very good I had been stealing all right I had been stealing sugar I had been stealing what sugar ምንድን ያለ መሰላችሁ ድሮ አለ ወይም ከረጅም ጊዜ በፊት ሹር አልኩት እንዴ ወይ sugar ምንድነው አለ sugar see I had been stealing sugar but see I had been stealing sugar ከዚህ በፊት ወይም ድሮ ወይም ከረጅም ጊዜ በፊት ስኳር በተከታታይ እሰርቅ ነበር አሸናፊ I have got a question for you what did I bring the word በተከታታይ የሚለውን ከየት ነው ያመጣሁት አሁን ስተረጉም ሰምታይ ከሆነ ከረጅም ጊዜ በፊት ወይም ድሮ ስኳር በተከታታይ ወይም አሁንም እሰርቅ ነበር እየተረጎምኩት የት አመጣሁት በተከታታይ የሚለውን ትርጉም I think it's had been because of what there is what we are talking about continuity ስለምንድነው ያወራን ያለ ነው so we are talking about past perfect tense which is continuous right in the past it was in the past and it was continuous again in the past two things አሸናፊ what the difference between past perfect tense and past perfect continuous tense የሁለቱ ልዩነት ምንድነው past perfect tense ማለት የሩቅ ሐላፊ ነው ብያለሁ ይሄም የሩቅ ሐላፊ ነው የምን ሐላፊ ነው ይሄም የሩቅ ዲፈረንሱ ምንድነው ይሄ ምን አለው ኮንቲኒቲ ነበረው በዛ ሰዓት ለምሳሌ I had በልሲ I had eaten meat ልብ አድርጉ እዚህ ካልተከታተላችሁ ተከታተሉ ብያለሁ I had eaten meat እስቲ I had eaten meat በልሲ I had eaten meat ምንድነው ይሄ ቴንሱ ምንድነው past perfect ምንድነው ቴንሱ past perfect በጣም ጥሩ past perfect tense ነው እሺ ድሮ ስጋ በልቻለሁ ነው አይደለም እንዴ ወይም ድሮ ስጋ እበላ ነበር ነው አይደለም እንዴ ድሮ ስጋ በልቻለሁ ነው already በቃ it was in the past that was completed it was in a remote past ማለት ነው የሩቅ ሐላፊ ነበር it was a perfect tense ስለዚህ ድሮ ወይም ከረጅም ጊዜ በፊት ምን በላ ነበር ማለት ነው ምን በልቻለሁ ነው ስጋ በልቻለሁ ነው ወይም በልቼ ነበር ነው ኦኬ ነገር ግን ይችን ባመጣት I had been በልሲ I had been eating meat. You see, what is the difference, Ashinafi? Tell me the difference between
I had eaten meat ድሮ ስጋ በልቼ ነው ወይም ረጅም ጊዜ በፊት ስጋ በልቻለሁ and I had been eating meat ከዚህ ቀደም ወይም ከረጅም ጊዜ በፊት ስጋ በምን በተከታታይ እበላ ነበር በምንድን በተከታታይ አሁንም ማለት ነው do you understand me okay no way ይላል okay I had been eating meat አሁን ምን ይላል ሰው ድሮ እኮ እንደዚህ ያደርግ ነበር አሁን በተከታታይ እንደዚህ ነበር እኮ ማድረገው ምናምን ይላል በአማርኛ ስናወራ ስለዚህ በእንግሊዝኛ ሲሆን I had been ብላችሁ ድሮ በተከታታይ የምታደርጉትን ነገር I had been ብላችሁ የምትናገሩት what had you been doing እስቲ ድሮ በተከታታይ የምታደርገው ነገርኝ I had been playing games I had been playing games አለኝ with my friends አለኝ ከጓደኞቼ ጋር ድሮ ከጓደኞቼ ጋር በተከታታይ ነበር አሁንም ነበር ማደርገው ማለት ኮንቲኒቲውን ነው የሚያሳይ ብያለሁ በተከታታይ ነው ማደርገው እየተግባባን ነው እሺ በተከታታይ ትጨቀጭቀኝ ነበር በልኝ እስቲ እኔ ማለት ነው you had been nagging እሺ ድሮ አልከኝ አይደል ወይም ከረጅም ጊዜ በፊት በተከታታይ ነበር የምትጨቀጭቀኛለ አሁንም በተከታታይ የሚለውን ትርጉም ያመጣሁት continuous ከሚለው ነው like I just read that concept from continuity ከዛ ነው ያመጣሁት so you had been nagging me አለ በተከታታይ ነበር የምትጨቀጭቀኝ ለምሳሌ እንዲህ ይላል አንዳንድ ሰው እሷ ነገር አሁንም እኮ በቃ ነበር የምትጨቀጭቀኝ ሲል she had been nagging me say she had been nagging me all right she had been nagging me oh good riddance now no I left her she had been nagging me all right አሁን ነገር ግን እሺ ድሮ ጨቅጭቀኛል በእኝ እሺ ጨቅጭቀኛል you had nagged me በጣም ጥሩ አሸናፊ ገብቷል አሁን you had በልሲ nagged me nagged ትነዝ በቃ ነዝንዘኛል ከረጅም ጊዜ በፊት ምን ብለኛል ነዝንዘኛል ኮንቲኒቲውን ያሳያል እዚህ ጋር ይሄ ምን ቴንስ ይባላል ይሄን አልኩ ቅድም past perfect tense ምን ይባላል እሺ ጭቅጨቃው አለ ተጨቅጭቃለ ረጅም ጊዜ በፊት ጭቅጨቃው አሁንም ሲሆንስ በተከታታይ ሲሆን ምን ተጠቀማለህ ምን ተጠቀማለህ past perfect continuous ስለዚህ እስቲ አንብሮ you had been nagging me ይላል you had been nagging me that is so beautiful come on okay so እስቲ ንገረኝ እስቲ አሁን ለምሳሌ ምን ታረግ ነበር አሽናፊ እስቲ አሁንም የምታደርገው ነገር እስቲ ንገረኝ ምን ታረግ ነበር አታለቅስም ነበር አሁንም I had been crying but እስቲ I had been crying ጋር እሺ ያሁን ያርገውና ድሮ በተከታታይ ነበር ጾለት ማረገው በሲ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ገና መጀመሪያ ዓመት ላይ ሰው ሲገባ በመጀመሪያ ምንድነው ያርገው ሄዶ ጾለት ያበዛ በየእምነቱ አይደለም እንዴ ስለዚህ እስቲ ጾለት ድሮ አሁንም ነበር ምጸልየው በለኝ እስቲ I had been praying አይደል ድሮ አሁንም በተከታታይ ነበር ምጸልየው I had been praying say it again I had been praying ድሮ በተከታታይ ነበር እንግሊዝኛ ፕራክቲስ ማድረገው በለኝ እስቲ I had been practicing English okay I had been practicing English ድሮ በቃ ታክሲ ሰለፍ ነበር በለኝ እስቲ አሁን ያርገውና መኪና ገዝታችኋል ማለት ነው okay so ታክሲ በቃ በየቀኑ ነበር በተከታታይ ነበር በቃ ታክሲ መሰለፈው በሲ I had been waiting for a taxi ነበር የምጠብቀው አሁንም በተከታታይ ነበር now thanks God I have my own car I had been waiting you know taxi for a long time yes or no that's so beautiful that's so beautiful good I had been waiting for a taxi say it again I had been waiting for a taxi see I had waited for a taxi በልሲ I had waited for a taxi ምን አልኩት ቴንሱን አሁን አሸናፊ past perfect አይደል I had waited for a taxi past perfect ታክሲ ድሮ ጠብቅ ያለው አልካ አይደል እንዴ ነገር ግን ድሮ በተከታታይ ነበር የምጠብቀው በልሲ I had been waiting for a taxi በልሲ yeah that's so good አልኮል አሁን ለምሳሌ ድሮ አሁንም የሚጠጣ ሰው አልኮሉን አሁን ቢቶ ወይም እንደገና ቀስ አድርጎ በትንሹ ቢጠጣ ድሮ እኮ አሁንም ነበር የምጠጣው በየቀኑ በተከታታይ ነበር እዚህ በፊት የምጠጣው በለኝ ሲል I had been drinking alcohol አለ በተከታታይ ነበር የምጠጣው አለ ተከታታይ እሺ ድሮ አልኮል ጠጥቻለሁ በለኝ I had drunk alcohol ድሮ አልኮል በተከታታይ ነበር የምጠጣው በለኝ የቀደሙ I had been drinking alcohol do you understand me okay ታጨስ ነበር አላጨስክም በርግጥ okay ግን በተከታታይ ነበር አሁንም እዚያው ላይ ነበር ማጨሰው ድሮ በለሲ I had been smoking cigarette yes or no እሺ ሲጋራ አጭሻለሁ ድሮ በለሲ I had smoking
I had smoked ed I had smoked cigarette I had smoked cigarette you see the differences very nice so let's change እንትን እናድርገው አሁን ምን እናድርገው አሸናፊው ወደ ጥያቄ እንቀይረው ጥያቄ ሲሆንስ ምን እናድርገው አሸናፊ እስቲ ንገረኝ እስቲ ጥያቄ ስናደርገው question ስናደርገው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ምን ታረጋላችሁ መሰለ she እስቲ he eat አለ አይደለም እንደገና ማን አለ they አለ ማን አለ they አለ you አለ ማን አለ እንደገና we አለ ከነዚህ በኋላ ማን ይመጣል had been ማን ይመጣል had been ከዛስ ማን ይሆናል ing ማን ይሆናል እንደዚህ አድርገን ስንናገር ይሄ ፎርሙ ነው እንግዲህ ምን ፎርሙ ነው አፈርማቲቭ ሴንቴንስ ነው ፖዚቲቭ ሴንቴንስ ነው ወደ ጥያቄ ሲቀየር ምንም የምትሰሩት ስራ የለም ማንን መጀመሪያ ማንጣት ነው hadን ማንጣት ነው ማን ማንጣት ነው ስለዚህ I had been weeping ድሮ በተከታታይ አለቅስ ነበር አልክ አይደል ወይም አልቅሻለሁ በተከታታይ አልክ ኦኬ ጉድ እስቲችን ወደ ጥያቄ ቀይራት had I been በለሲ had I been crying had I been weeping ድሮ በተከታታይ ነበር እንደ ማለቅሰው ብሎ ራሱን እየጠየቀ ነው she had been በለሲ she had been stealing money okay she had been stealing money ገንዘብ ትሰርቅ ነበር ድሮሷ አሁንም በተከታታይ ነበር የምትሰርቀው ነው እንዴ እሷ ድሮ በተከታታይ ገንዘብ ትሰርቅ ነበር እንዴ ብለህ ጠይቀኝ እስቲ had she been ስለዚህ ማንን ማስቀደም ነው ማለት ነው ምንድነው የምታረጉት she he it they you ብሎ ማን አለ had been አለ ዛ ing አለ ከዚህ በፊት በተከታታይ የሚደረግ ድርጊት ማለት ነው ከዛ ማን ማንጣት ነው hadን ማንጣት ነው ወደ ምን ሲቀየር ወደ question ሲቀየር ይሄ አፈርማቲቭ ፎርም ነው ይሄ ምንድነው አፈርማቲቭ ፖዚቲቭ ፎርም ነው አፈርማቲቭ ነው this is affirmative form ወደ ጥያቄ ሲቀየር ደግሞ ምን አደርገዋለሁ ይሄንን had she በለሲ had he had it had they had you had we ብለህ ያን had been መጠቀም ነው been ተጠቅመህ አይልጁን በቃ ምንም ሰሩ ስራ የለም hadን መጀመሪያ ማምጣት ነው ማለት ነው do you understand me እሺ ኔጌቲቭ እናርገው እስቲ let's make it negative right እንግዲህ ቅድም ምንድነው ያልናሹ had been ምን ያስከትላል ብለናል ing ያስከትላል ብለናል had been ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ ብልስ ኔጌቲቭ ባረገውስ had not ነው የሚሆነው not መጨመር ነው አይደል I had not been weeping እስቲ እንደዚህ በል ይሄ አላለቀስኩም ነበር ነው ድሮ አላለቀስም ነበር ማለት ነው ይሄ ድሮ አላለቀስም ነበር ማለት ነው ይሄ አሹ I had not been weeping ድሮ በተከታታይ አላለቀስም ነበር በምን አላለቀስም ነበር በተከታታይ አልነበረም ማለት ነው ይሄ አለማልቀስን አይገልጽም take care because እዚህ ጋር ያለው ይሄ ናት ኔጌቲቪቲው የሚያሳየው ምንድነው ኮንቲኒየስሊ አለማልቀስን ነው የሚያሳየው ድሮ ስለዚህ ከዚህ በፊት በተከታታይ አልነበረም ማለት ነው ሲል I had not been weeping say I had not been weeping እሺ አሁንም ድሮ ማታረገው ነገር ንገረኝ እስቲ I had not been I had not been what studying አይደል studying ድሮ አሁንም አላጠናም በተከታታይ አልነበር አላጠናም ነው ያለ እንዴ አላጠናም አይደለም ያለው ድሮ አላጠናም አይደለም ያለው please okay ድሮ አላጠናም ስትል ምን ትላለህ I hadn't በልሲ አላጠናውም ስትል I hadn't studied በልሲ I hadn't studied አላጠናሁም ማለት ድሮ አላጠናሁም ማለት ይሄ ግን ድሮ አላጠናሁም ማለት አይደለም ድሮ በተከታታይ አልነበረም ማጠናው አሁንም sometimes አጠና ነበር ነው በሌላ አባባል yes or no so I had not been studying say I had not been studying አሁንም አላጠናሁም ነው ስለዚህ ኮንቲኒቲው ነው የሚያሳየው ይሄ ኮንቲኒየስሊ ያን ነገር አለማድረግህን ነው እንጂ ድርጊቱን ፍጹም አለማድረግህን አይደለም የሚገልጸው ማለት ነው do you understand what I mean ስለዚህ like this is very important again ኔጌቲቭ ስታረግ ምን ማድረግ ነው ስለዚህ ምን ማድረግ ነው ማን መጨመር ነው so like ነገር ግን ስፖከን እንግሊሽ ላይ had not የሚለውን it's better to use short form መጠቀም ይቻላል ምን ማለት hadn't say hadn't በልሲ ብሪቲሽ እንግሊሽ ላይ hadn't ብለው እስከ ቲ ድረስ ያነባሉ hadn't በልሲ hadn't አሜሪካን እንግሊሽ ግን nt አንድ ላይ ሲመጣ ቲ ሳይለንት ነው hadn't say hadn't yeah there I hadn't been say I hadn't been ስለዚህ ይሄ ስታነባው hadn't been ሲያንበው hadn't been
I hadn't been crying. Say I hadn't been crying. በተከታታይ ድሮ አላለቅስም ነበር ነው right? ስለዚህ ከረጅም ጊዜ በፊት ድሮ ምናምን ስትሉ ሁለት ቴንሶችን ተጠቅማሉ past perfect tense እና past perfect continuous tense ድሮ በተከታታይ የምታደርጉትን ነገር በማን ይገለጻል በpast perfect continuous tense ይገለጻል ማለት ነው so what is the difference between past perfect continuous tense and past perfect tense ልዩነታቸው አሁን ምንድነው past perfect tense ያው ያለፈው ነው የሩቅ ኃላፊ ነው ይሄም የሩቅ ኃላፊ ነው እሺ ልዩነታቸውስ continuous ሲሆን ግን ኮንቲኒቲ የምታደርገው ድሮ ከዚህ በፊት በኮንቲኒቲ ምንድነው አሁንም የምታደርገው ከሆነ what kind of tense shall we use past perfect continuous tense what's the difference between past perfect continuous tense and past perfect continuous tense and past continuous tense እሺ ለምሳሌ አንድ ሰው እንደዚህ ይላል I was በልስቲ cry I was weeping በልስቲ እያለቀስኩ ነበር አለ እያለቀስኩ ነበር I was weeping yesterday ታንት እያለቀስኩ ነበር አለ okay ታንት እያለቀስኩ I had been weeping ስትል ረጅም ጊዜ በፊት በተከታታይ ነበር ማለቅሰው at some middle interval like የነበረ ድርጊት ነው okay I will explain it ይሄ past perfect continuous እና past continuous tense ሁለቱ ምንድነው critically የሚለያቸው የሚለው ነገር I'll try to come with the other video right because ሰፊ የሆነ ሳይንስ ስለሆነ እመጣለሁ በሳማት ነገር ግን አሁን እንደምታረጉት ኔጌቲቭ ሲሆን አሳይቻችኋለሁ እንደገና ደግሞ ምን ስታረጉት ወደ question ሲቀየር አሳይቻችኋለሁ ይሄን ነገር በደንብ አድርጋችሁ ተጠቀሙበት በእርግጠኝነት ግራመር ፕራክቲስ ከተደረገ እንደ ግራመር ጣፋጭ ነገር የለም ብዙ ሰው ነው ያለመስላጅ like dollar grammar is something which is an obstacle for you to speak English ይላል grammar እኮ እንቅፋት ነው ምናምን ይላል no way grammar is a spice of the language ቅመም ነው ነገር ግን like one thing that you have to understand while learning grammar is that you have to understand the sense what it means sense-ን ስሜቱን የሚሰጡን ስሜት በትክክል የግራመሩን የቴንሱን ከተማራችሁት ኮንፊደንሳችሁ ከፍ ይላል ምጽፉት ነገር በኮንፊደንስ ነው የምትናገሩት ነገር በኮንፊደንስ ነው anybody hey guys like I hope that you got a very good lesson out of this video thank you very much for attending anybody who is interested in online classes ከየትኛው ማገር online class መማር የሚፈልግ ሰው ካለ don't forget to give me a call and I can teach you English beautifully and uniquely in the way that you wouldn't repeat ያዳግም በማይችል መልኩ ኦንላይን ላይ ምርጥ አድርጌ አስተምራችኋለሁ thank you so much don't forget to subscribe again to my YouTube channel share it like it ምናምን ያረጋችሁ love you and leave you everybody